Hello students, happy morning to one and all. 8th standard students, this week we are going to see about the migration and urbanization. In this lesson, we are going to see about the meaning and causes and consequence of migration, and we also know the types of migration, and we understand about the concept of urbanization and the origin and growth of urbanization, and we understand also about the problem of urbanization. இது நம்ம மைக்ரேஷன் இடம்பெயர்தல் அப்புறம் எப்படி அர்பனைசேஷன் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்? ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்கலாம். Rajesh and Suresh were new students joined in the school. They were allotted to section A, 8th standard. The class teacher and the other student of the class welcomed them. The teacher said, "You are going to have new friends today. So you all introduce yourself to others. Say your name and place where you are coming, okay?" They started the first bench. Rajesh and Suresh were sitting in the second bench. Rajesh had a turn to introduce himself. He said, "I am Rajesh and my mother has been transferred to this school. We migrated from Chennai to Krishnagiri." Now Suresh had a turn to introduce himself. He said, "I am Suresh, coming from the village called Pudupatti. It's 5 kilometers away from the school." "Madam, please tell me the meaning of migration," the word used by Rajesh. The teacher said, "Yes, from this lesson you are going to learn in detail about it." இடம்பெயர்தல் தான் நமக்கு மைக்ரேஷன். இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ராஜேஷ் இப்போ நம்ம ஸ்கூலில் ஆக்சுவலாக நம்மலாம் நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு வந்தீங்க, நீ எங்கேருந்து வந்த ஒரு நியூ ஸ்டூடெண்ட்டை பார்த்து கேட்போல, அந்த மாதிரி தான் ராஜேஷ் அண்ட் சுரேஷ். ஃபஸ்ட்டு ராஜேஷ் சொல்கிறான், நான் எங்கள் மம்மிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆனதுனால நான் சென்னையிலேருந்து கிருஷ்ணகிரியிலேருந்து சென்னை மைக்ரேட் ஆகியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். அதே போல் சுரேஷ் சொல்கிறான், நான் புதுப்பட்டி வில்லேஜிலேருந்து நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி இந்த ஸ்கூலுக்கு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். அப்போ அவன் மைக்ரேட்டுன்னு சொல்கிறப்ப அந்த வேர்டு மைக்ரேஷன்னா என்ன? இடம்பெயர்தல். இந்த இடத்த விட்டு அந்த இடத்துக்கு இடம்பெயர்ந்து வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ நம்ம வாட் இஸ் மென் பை மைக்ரேஷன் பார்ப்போம். Migration had been defined differently by different experts. In general, migration is defined as a permanent or semi-permanent. ஒரு சிலருக்கு இது பெர்மனண்ட்டாக அமையலாம், ஒரு சிலருக்கு தற்காலிகமாக இருக்கலாம் அப்படின்றாங்க. The change of residence of an individual or a group of people over significant distance. So the term migration refers to the movement of people from one place to another. ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு இடம்பெயர்ந்து போகிறது தான் மைக்ரேஷன். இந்த படகுலேருந்து இந்த இடத்துலேருந்து அந்த அக்கறைக்கு போகிறாங்களே, இக்கரையிலேருந்து அக்கறை, அதுதான். United Nations Organization definition: migration is a form of geographical mobility of population between a geographical unit to another, generally involving a permanent change of residence. இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துல இருக்கோம், அந்த சொந்த வீட்டிலேருந்து வேறு வீட்டுக்கு போகிறோன்னா அந்த வீட்டோட அட்ரஸ் நம்ம அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம், எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகும்ல, அதுதான். One of the most important aspects of social science, human migration. It has maintained a close relationship with mankind from its earliest stage. Migration is one of the most important dynamic human activities from the very beginning of human life. The reason for migration கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. Pull factors and push factor. It can be defined into two factors. First factor is health care, peace, அமைதியாக இருக்கணும், படிப்புக்காக, மணி தேடுறதுக்காக, அப்புறம் சிட்டி லைஃப், அப்புறம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக புல் ஃபேக்டர், இதெல்லாம் நம்மளால் புல் பண்ணப்பட்டு வருது. இது புஷ் ஃபேக்டர் எதுனா கிளைமேட்டிக் டிசாஸ்டர், அன்ப்ராஃபிட்டபிள் ஃபார்மிங், வார், நிறைய போர் நடக்குது, இல்லை வறுமையில் ப்ராவர்ட்டியாக இருக்குது, மழை எல்லாம் இடத்த விட்டு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம். ஒன்று இந்த ரீசனாக இருக்கலாம், ஒன்று இல்லைனா புல் ஃபேக்டர் இல்லை புஷ் ஃபேக்டர். இந்த ரெண்டு ரீசனால தான் நம்ம மைக்ரேட் பண்ண முடியுமே. ஒன்று படிப்புக்காக, வேலைக்காக வருவோம் ஒரு இடத்த விட்டு இன்னொரு இடத்து. இது கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்னால் போர் நடக்குது. இப்போது கலிபன்ஸ் பண்ணுறதுனால ஆப்கானிஸ்தான்லேருந்து நிறைய பேர் வராங்களே, அந்த ரீசனுக்காக இங்கே செட்டில் ஆகிறாங்களே, அதுதான். ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்? Important dynamic human activities from the very beginning of human life. During the early days, people moved from one place to another in search of food. When most of the people ceased to live in a forest and adopted civilized life, they almost left the nomadic life and started to live in permanent settlement. At this stage, people continued to move from one region to another in search of fertile land for cultivation. Afterwards, the nature of mobility frequently changed over a period of time. Okay, now factors of migration. என்னென்ன factors? The favorable factors which attract people towards a location are called pull factor. நான் இப்போ சொன்னேன்ல, நம்ம லொக்கேஷன், நம்ம படிப்புக்காக, எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்காக, பணம் தேவைக்காக அந்த ஊரில் இந்த ஊரில் வர்றதுக்காக புல் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம்.
நேச்சுரல் காஸ் மைக்ரேஷன்னா என்ன? சப்போஸ் வால்கானிக் எரப்ஷன் வருது, பூமி எர்த்குவேக்கு, அப்புறம் ஃப்ளட்டு, வெள்ளம், பஞ்சம், ட்ரஃப்ட்டு அது மாதிரிலாம் வந்ததுன்னா என்ன பண்ணோம்? நம்ம நேட்டிவ் பிளேஸ்லேருந்து கட்டாயம் வேறு ஏரியாவுக்கு நம்ம செட்டில் ஆகும். அதுதான் ஓகேவா. ஹசார்ட்ஸ்னால் டேஞ்சர்ஸ், பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் அது மாதிரி அட்ராக்ட் த மைக்ரேன்ஸ், குடியேறி வேறு இடத்துக்கு குடியேறி போவோம் அப்படின்னு. எக்கனாமிக் காஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன் எப்படின்னா, எக்கனாமிக் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட், நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையானது பொருளாதாரம் தான். அதனால் பொருளாதாரத்துக்காக என்ன பண்ணுவோம், நம்ம மனுஷன் நம்ம பணம் சேர்க்கைக்காக ஊரில் இருக்கவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க, சென்னைக்கு வந்து வேறு இடத்துக்கு மாறி பிஸ்னஸ்க்காக வியாபாரத்துக்காக ஒரு இடத்த விட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு வரும். அதுதான் எக்கனாமிக் காசஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன். ஃபார் த பெட்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் அவைலபிள். அண்ட் தென் சோஷியல் கல்ச்சரல் காசஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன். அது என்னென்னா, மைக்ரேஷன் ஆஃப் உமன் ஆஃப்டர் மேரேஜ். இப்போ கல்யாணமான பெண்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு இடத்த விட்டு இன்னொரு இடத்துல போய் செட்டில் ஆகிறாங்களோ அதுதான் சோஷியல் கல்ச்சரல். சம் ரோல்ஸ், நம்ம இந்த இம்பார்ட்டண்ட் ரோல், ஃபஸ்ட்டு நம்ம படிக்கிறோம், ஸ்கூலுக்கு போகிறோம், படிக்கிறோம், அம்மா அப்பாட்ட வளர்கிறோம், அப்புறம் நம்ம வந்து கல்ச்சரலாக நம்ம என்ன லேடிஸ் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ஒரு புகுந்த வீட்டுக்கு போவோம்ல, அதுதான் மைக்ரேஷன் ஆஃப் உமன். அதுதான் சோஷியல் கல்ச்சரல் காஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன். அந்த டெமோக்ராபிக் காஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன்னா, இன் டெமோக்ராபிக் சென்ஸ் த பாப்புலேஷன் கம்போசிஷன் லைக் ஏஜ் அண்ட் செக்ஸ், ஓவர் பாப்புலேஷன் அண்ட் அண்டர் பாப்புலேஷன் ஆர் த மேஜர் காசஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன். ஏஜ் குரூப்ஸ், இட் may be adult, more migratory than any other age group. உமன் மோஸ்ட்லி மைக்ரேட் ஆஃப்டர் தர் மேரேஜ். அது நான் சொன்னல, இப்போ உமன்ஸ் எல்லாம் ஆஃப்டர் மேரேஜுக்கு அப்புறம் மைக்ரேட் ஆகி இந்த இடத்துலேருந்து அந்த இடத்துக்கு போவாங்க அப்படின்றாங்க. அந்த பொலிட்டிக்கல் காஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன் என்னென்னா, colonization, wars, government policies always have been playing an important role in human migration. வார்ஸ், போர்கள்லாம் நடந்ததுன்னா, அந்த காலத்தில் போர்லாம் நடந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த இடத்துல எல்லாரும் மடிஞ்சு போயிடுவாங்க, இறந்து போயிடுவாங்க, அந்த இடத்துல இருந்து வேறு இடத்துக்கு அப்படியே போயிடுவாங்க. ஓகேவா. இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன். இன்டர்னல் மைக்ரேஷன்னா உள்ளுக்குள்ளேயே இருக்கிற இடம்பெயர்ப்பு. The movement of people within a country is known as internal migration. Internal migration வந்து 4 categories வருது. அது என்னென்னா, rural to urban migration, and then ரூரல்னா வில்லேஜ், அர்பன்னா சிட்டி. ரூரல்லேருந்து அர்பனுக்கு சிட்டி, அர்பன் டு அர்பன் நகருக்குள்ளேயே சிட்டிக்குள்ளேயே வருது, அர்பன் சென்டர் டு அதர். லைக் இப்போ சென்னையிலே இருக்காங்கன்னா சென்னைக்குள்ளேயே ஒரு நிறைய சிட்டி இருக்கிற இடத்துக்கு போகிறது தான் அர்பன் மைக்ரேஷன். ரூரல் டு ரூரல், வில்லேஜ் டு வில்லேஜ் ஃபார் கல்டிவேஷன், அந்த மாதிரி ஒரு மேரேஜ் ஒரு அதுக்காகலாம் போவாங்க. அப்புறம் urban to rural migration is a movement from urban center to rural areas to get rid of the urban problems. ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட் வந்து urbanலேருந்து இப்போ எல்லாம் நம்ம செட்டில்மெண்ட் ஆகிட்டோம், ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகிட்டாங்க வேலையிலேருந்து, அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, மெட்ராஸ்லேருந்து அவங்க ஊருக்கு வில்லேஜுக்கு போவாங்களோ ரிட்டையர்மெண்ட். அதுதான் ரூரல் டு urban migration is the most common one. International migration migration that occurs across the national boundaries are known as international migration. And then now based on the willingness of migration for migrants for migration, இதில் வந்து 2 இருக்குது. வாலண்டரி மைக்ரேஷன், if the migration take place in one person free will, initiative and desire to live in a better place and to improve the financial status, and the migration is said to be voluntary. இது என்ன பண்ணாங்க, அவங்களோட ஆசை இந்த மாதிரி நம்ம பெட்டர் பிளேஸில் போய் செட்டில் ஆகிறது, வாலண்டராக தானாகவே போய் மைக்ரேட் வேறு நல்ல இடத்துல போய், இப்போ நம்ம இங்கேருந்து என்ன பண்ணுவோம், வேறு நாட்டுக்கு போய் யூஎஸ் அந்த மாதிரி செட்டில் ஆகிடுறாங்க, வாலண்டராக மைக்ரேட் பண்ணுறது, இந்த நாடு பிடிக்கல அப்படின்னு வேறு இடத்துக்கு போயிடுறது. அந்த இன்வாலண்ட்ரி ஆர் ஃபோர்ஸ்ட் மைக்ரேஷன், புஷ் ஃபேக்டர்ஸ், அதாவது வார் நடக்குது, சப்போஸ் அந்த இடத்துல ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, அப்போ அந்த இடத்த விட்டு வேறு இடத்துக்கு போயிடுறது தான் இன்வாலண்ட்ரி ஆர் ஃபோர்ஸ்ட் மைக்ரேஷன், இடம்பெயர்றது. ஓகேவா. அப்போ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த பிளேஸ் ஆஃப் டெஸ்டினேஷன், டியூரேஷன் ஆஃப் ஸ்டே ஆஃப் மைக்ரேஷன், ஷார்ட் டேர்ம் மைக்ரேஷன், லாங் டேர்ம் மைக்ரேஷன், சீசனல் மைக்ரேஷன்லாம் பார்க்க போகிறோம். ஷார்ட் டேர்ம் மைக்ரேஷன் எதுனா, த டியூரேஷன் மே பி ஃப்ரம் a few days to few months தான் ஷார்ட் டேர்ம் மைக்ரேஷன். Long term migration, it is a kind of migration which the immigrants stay outside at least few years. Seasonal migration, in this type migration usually a group of people migrates. ஒரு சீசனுக்கு அவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து அந்த சீசன் முடிஞ்சோன்னா அப்படியே போயிடுவாங்க. இப்போ ஹில் ஸ்டேஷனுக்குலாம் என்ன பண்ணுவோம், சம்மருக்கு போய் மைக்ரேட் ஆகும், அங்கே போய் 1 month ஸ்டே பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நம்ம அப்படியே நம்ம இடத்துக்கு வந்துடுவோம். அதுதான் டிரான்ஸ்ஹுமன்ஸ் இஸ் அனதர் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சீசனல் மைக்ரேஷன் அப்படின்றாங்க. ஓகேவா. அண்ட் தென் கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன், இது வந்து 2 மேஜர் கான்சிக்வன்ஸில் பிரியுது. ஃபஸ்ட்டு ஒன்று டெமோக்ராபிக் கான்சிக்வன்ஸ். Demographic consequence என்ன, it changes the age and sex composition of population. Migration of female after the marriage leads to decline in sex ratio in source or other region, increase the taxation
ratio in the region of destination. The migration of male workers in search of jobs decreases the independent population of the source region, which increases the dependency ratio. Social consequences. The migration of people from different regions towards an urban area leads to the formation of plural society. Helps the people to come out of the narrow minds and people become generous. எக்கனாமிக் கான்சிக்வன்ஸ்னால் நான் சொன்னல அதே மாதிரி தான் நம்மளோட எக்கனாமிக் பேக்வேர்ட்னஸ் இன் சொசைட்டி ஆஃப் ரீஜன் இஸ் கால்டு பேக்வேஷ் எஃபெக்ட்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் தென் பிரெயின் ட்ரெயின் இஸ் அ கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன். பிரெயின் ட்ரெயின்னா இட் ரிஃபர்ஸ் டு த மைக்ரேஷன் விச் வில் ஸ்கில்டு பீப்புள் ஃப்ரம் எக்கனாமிக்கலி பேக்வேர்ட் கண்ட்ரீஸ் மூவ் டு டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் அண்ட் தென் இன் சர்ச் ஆஃப் பெட்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் மூலியமாக எக்கனாமிக் கான்சிக்வன்ஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் தென் என்வைரன்மெண்டல் கான்சிக்வன்ஸ்னால் அதே போல் லார்ஜ் ஸ்கேல் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் பீப்புள் ரூரல் டு அர்பன். இந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க ஹவுஸை ஷிஃப்ட் பண்ணுறது தான் என்வைரன்மெண்டல் கான்சிக்வன்ஸ். ஹர்பனைசேஷன் பற்றி படிப்போம். நகரமயமாக்குதல். இது வந்து விச் தேர் இஸ் அன் இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரொபோர்ஷன் பாப்புலேஷன் லிவிங் இன் டவுன் அண்ட் சிட்டிஸ். நம்ம ஹர்பனைசேஷன் சிட்டி தானே நம்மளது சென்னை. வாட் ஆர் த காசஸ் ஆஃப் ஹர்பனைசேஷன்? urbanization என்ன 3 ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. ஒன்று நேச்சுரல் பாப்புலேஷன் க்ரோத்து, ஒன்று ரூரல் டு urban மைக்ரேஷன், அண்ட் தென் ரீக்ளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரூரல் ஏரியாஸ் இன்டு urban ஏரியாஸ். Present day urbanization includes change in demographics, land cover, economic process and characteristic of geographical area. And then origin and growth எப்படி வந்ததுன்னா urbanization ஏன்ஷியன்ட் பீரியடில் என்ன பண்ணாங்க? The urban centers. During this period, primitive man started domestication of plants and animals எல்லாம் வந்து அவங்க இது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறமா தானே அவங்க நல்லா டெவலப் ஆகிட்டு சிட்டிக்குள்ளெல்லாம் வந்தாங்க. முதல்ல கேவுக்குள்ளே தானே இருந்தாங்க முதல்ல. அப்புறம் தான் அவங்க ஃபுட் ஆரம்பித்து அப்புறம் ஹண்டிங் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் ஃபுட்டெல்லாம் எப்படி விளைக்கிறதுன்னு பண்ணாங்க. அப்புறம் ஊர் அண்ட் பேபிலோன் இன் மெஸ்போட்டோமியா, தீப்ஸ் அண்ட் அலெக்சாண்ட்ரியா இன் எஜிப்ட், அத்தின்ஸ் அண்ட் கிரீஸ், they were the Mogadajaro and India were noted for prehistorical cities of the world. இதெல்லாம் prehistorical சிட்டிக்கு எக்ஸாம்பிள். இங்கே சிட்டி நிரப்பா பாரு எப்படி கட்டியிருக்காங்க. அந்த கிரேட் பாத்தெல்லாம் நீங்கள் சின்ன கிளாஸ்லேயே லாஸ்ட் இயரே படிச்சுட்டு போனோம். அண்ட் தென் மெடிவல் சிட்டிஸ் எப்படி இருக்கு பாரு மாடர்ன் பீரியடில். This period started from 17th century. The industrial revolution in the 19th century accelerated the growth of towns and cities. The Europeans with urban civilization gave birth to a large number of new towns in North America and Soviet town. ஓகேவா? மீன்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் கம்யூனிகேஷன். த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் நியூ ட்ரேட் ரூட்ஸ் during 19th century. And then before 1930, Africa had towns only on its coast, but now it has 50 towns with population exceeding 10 lakh மேலே. இப்போ அங்கே ஃபுல்லாக அங்கே இது பண்ணியிருக்காங்க, ஃபுல்லாக அங்கே ஆக்குபை பண்ணியிருக்காங்க. அவ்வளோ பீப்புள் இப்போ இருக்காங்க. அண்ட் தென் மேஜர் சிட்டிஸ் என்னென்ன ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்குன்னா கைரோ, நைரோபி, மோம்பாசா, புலாவாயோ, தௌலா, அபிதியன், லோகோ, ஆக்ரா, அடிஸ், அப்பா, லியோபோல்வில், லூசண்டா, கேப் டவுன், நாட்டல், பிரிட்டோரியா. Thus, in modern age, accelerating urbanization is resulting in redistribution of population throughout the world. அப்படியே வேர்ல்டு urbanization இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். அண்ட் தென் நேம் ஆஃப் த சிட்டி, டோக்கியோ சிட்டி எவ்வளோ பாப்புலேஷன் மில்லியனில் இருக்குது பாருங்கள். 37. டெல்லி 29, ஷங்காய் சைனா, மெக்சிகோ சிட்டி 22 அதோட தலைநகரத்தோடு கொடுத்துருக்காங்க. சாப்பாலோ பிரேசில். ஓகேவா? அண்ட் தென் கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் urbanization என்னென்னா ஹவுசிங் அண்ட் ஸ்லம்ஸ். தேர் இஸ் எ லேக் ஆஃப் ஸ்பேஸ் for housing and marked reduction in the quality of housing in the urban areas due to increasing population. இந்த ப்ராப்ளம் எது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி ஃப்ரம் இயர் டு இயர் அந்த ஹவுசிங் அண்ட் ஸ்லம்லலாம் ஒரே கொச்சன்னு இருக்கும். அண்ட் தென் ஓவர் க்ரௌடிங் இதுவும் ஒரு ரீசன் தான். அண்ட் தென் வாட்டர் சப்ளை, ட்ரைனேஜ் அண்ட் சானிடேஷன் இதெல்லாம் கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் த urbanization. And the transport and traffic. Okay students. And then pollution. Towns and cities are the major pollution of environment. Cities discharge the entire இப்போ நம்ம பார்க்குறோம்ல லெதர் ஃபேக்ட்ரி இருக்குது, அந்த இண்டஸ்ட்ரி எல்லாருக்காலையும் என்னது பொல்யூஷன் ஜாஸ்தி வருது, தண்ணி எல்லாமும் மாசுபடுது. இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஈட் அண்ட் அரௌண்ட் த urban centers pollute the atmosphere with smoke and toxic gases. இதுவரையும் நம்ம இந்த லெசனில் எல்லாத்தையும் பார்த்தோம் ஸ்டூடெண்ட். நகரமயமாக்குதல்னா என்ன, மைக்ரேஷன்னா என்ன, அப்புறம் புல் ஃபேக்டர் புஷ் ஃபேக்டர்னால் என்னன்னு எல்லாத்தையும் நம்ம ப்ரீஃபாக பார்த்தோம். அதோட ரீசன்ஸ் என்ன, அப்புறம் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன் பார்த்தோம். அப்புறமா கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன், urbanization எல்லாத்தையும் நம்ம டீப்பாக பார்த்தோம். கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்லாம் நான் அனுப்புகிறேன் ஸ்டூடெண்ட். நீங்கள் அதெல்லாம் கிளாஸ் ஒர்க்கில் எழுதுவீங்க. ஓகேவா? தேங்க்யூ. டேக் கேர். பை.